بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 ستمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور بر وقت سچی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ تو آج شام کی پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ یوم الوطنی جدہ میں اسکرین ٹاور پر پہلی بار پیغامات۔ سعودی عرب میں یوم الوطنی کا جشن آج بھی جاری ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے سعودی عرب کے 90ویں یوم وطنی قومی دن کے موقع پر تاریخ میں پہلی بار شہر کے اسکرین ٹاور پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے پیغامات پیش کیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسکرین ٹاور دنیا میں اشتہارات کا سب سے بڑا LED ٹاور ہے۔ یہ کنگ عبدالعزیز روڈ پر واقع ہے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے ہمتا حتی الکلمہ سلوگن عزم تا بلندی کے تحت 90ویں قومی دن کی تقریبات پر خوشی کا اظہار کیا۔ جدہ میونسپلٹی نے 90 برس کے عنوان سے معذور بچوں کی انجمن کے تعاون سے آن لائن مقابلہ بھی منعقد کیا، جس کے تحت شرکاء سے وطن عزیز سعودی عرب کی تصویر یا پورٹریٹ تیار کرائے گئے۔ میونسپلٹی نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو قومی دن منانے کے لیے متعدد پلیٹ فارم مہیا کر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے یا اعلیٰ جدہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا۔ اس کے تحت انہیں یوم الوطنی کے موقع پر حب الوطنی کے جذبات کے منفرد اظہار کا موقع دیا گیا۔ اس پروگرام کے لیے 90,000 ریال تک کے انعامات بھی رکھے گئے۔ بے شمار تارکین وطن اور مقامی شہریوں نے اس میں حصہ لیا۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ عمرہ کے پہلے مرحلے میں 3 گھنٹے کا وقت۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والوں کو تمام امور انجام دینے کے لیے ابتدائی مرحلے میں 3 گھنٹے کے وقت کی سہولت دی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق معتمرین کو حرم شریف کے اندر طواف اور صفا مرمہ کی صحیح مکمل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں محدود وقت دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ابتدائی مرحلے کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے اور یہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر روزانہ کی بنیاد پر 6,000 افراد کو مختلف اوقات میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ہر گروپ کے لیے 1,000 معتمرین کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس طرح مخصوص اپلیکیشن کے ذریعے یومیہ 6 گروپ ترتیب دیے جائیں گے۔ عمرہ کمپنی کے ایک ذمہ دار احمد باہفر نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ کورونا وائرس کی وبا سے عمرہ کی معطلی کے بعد عمرہ خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ہمیں وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے عمرہ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے عمرہ کی اجازت ہوگی۔ اگلے مرحلے میں زائرین کی تعداد میں اضافہ کے بعد سعودی عرب سے باہر آنے والوں کو بھی حرم شریف میں آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ احمد باہفر نے بتایا کہ 4 اکتوبر سے پہلے مرحلے میں گنجائش کے حوالے سے 30% افراد کا داخلہ ہوگا۔ 18 اکتوبر سے دوسرے مرحلے میں گنجائش مزید توسیع کی اجازت دینے سے 75% زائرین حرم شریف میں داخل ہو سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں 1 نومبر سے سعودی عرب سے باہر آنے والے زائرین کو مکمل طور پر اجازت دے دی جائے گی۔ اس موقع پر حج اور عمرہ خدمات میں ماہر صحافی اور مصنف احمد صالح الحریبی نے انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمرہ کی بحالی کے فیصلے سے احتیاطی تدابیر کے عین مطابق سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے معتمرین کو تمام امور انجام دینے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عمرہ کی ادائیگی کی بتدریج بحالی سے عمرہ کمپنیوں اور ان سے منسلک اداروں کو ہونے والے مالی نقصان کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ حلیبی نے وزیر حج اور عمرہ کے حوالے سے کہا کہ 30 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی کمپنیاں ہیں جو عمرہ خدمات فراہم کر سکتی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اسے عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں سے عمرہ زائرین کو سہولت رہے گی۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے سعودی عرب آنے والوں کے لیے ہوم کوارنٹائن کی اس کو ریوائز کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں وزارت صحت نے کووڈ-19 کے سبب کوارنٹائن کی مدت کے بارے میں دوبارہ سے ریمائنڈ کرایا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک سے سعودی عرب آ رہے ہیں اور ان میں کوئی بھی پازیٹیو سائن نہیں ہے تو ان کے لیے جو مدت ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ ہوم کوارنٹائن اگر کسی کے اندر سمٹم نہیں ہے اور اس کا PCR کا رزلٹ نیگیٹو ہے تو اس کو 2 دن کے لیے ہوم کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ اگر کووڈ-19 کا PCR ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا تو گھر پر کوارنٹائن کی مدت
7 दिन तक रहेगी। ये ताज़ा तरीन अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 937 के ट्विटर अकाउंट पर जारी की गई है। किला अल शहवान तीमा की तारीख का गवाह। तबूक रीजन की कमिश्नरी तीमा के तारीखी मकामात असर कदीम के इंसानी मुआशरे का जीता जागता सबूत हैं। कच्ची मिट्टी की देव हैकल दीवारें बताती हैं कि शुमाली सऊदी अरब के इस इलाके के लोगों का तर्ज मुआशरत क्या था। मशरक़ वस्ती के मशहूर तरीन कुएं हदाज के करीब किला वाक़ है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी फोटोग्राफर अब्दुल्ला अल फारिस ने पेशा वराना अंदाज में तारीखी मुकाम की तस्वीर बनाई हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि सैकड़ों बरस गुजरने के बावजूद किला अज़मत रफ्ता की कहानी बयान कर रहा है। सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त ख़त्म। सऊदी अरब से हज़ारों ऐसे पाकिस्तानियों की वापसी हो चुकी है जिनकी कोरोना की वबा से मुलाजमतें ख़त्म हो गई या आर्जी तौर पर वापस आ गए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सऊदीया से वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए शानदार खुशखबरी सुना दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नए SOPs के मुताबिक सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी नहीं। इन्फो टीवी के मुताबिक सिविल एविएशन की जानिब से जुमेरात को जारी की गई प्रेस रिलीज़ के मुताबिक वो तमाम मुसाफिर जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें पहले पैसेंजर ट्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। जिन मुसाफिरों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो उनके लिए एक वेबसाइट मौजूद है जहां अपने डाटे का इंदराज कर सकते हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना टेस्ट PCR सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं। अगर आप सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं और 6 साल से कम बच्चे जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए PCR की शर्त लाजमी नहीं है। 6 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए PCR टेस्ट जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी होगा। रियाज चोरी और राहगीरों को लूटने में मुलव्वस 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाज पुलिस ने राहगीरों और लेमोजीन के ड्राइवरों को असला के जोर पर लूटने वाले 3 मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। तीनों सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे और मुतअद्दिद जुराइम में मुलव्वस थे। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के मुआवन तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि लूटमार करने वालों में से 2 का ताल्लुक सूडान और 1 का अफ्रीकी मुल्क चाड से है। अल कुरैदस ने बताया कि लूटमार करने वाले गाड़ियां चोरी करके उनसे वारदातें किया करते थे। अगली खबर शामिल करेंगे कि PIA के टिकट्स मिलना इतने मुश्किल किया है, और जब जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं टिकट अवेलेबल हैं। तो इसकी असल सच्चाई क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इस हवाले से इन्फो टीवी ने कुछ ट्रैवल एजेंट से रब्ता किया तो उनका क्या कहना था आपको बताते हैं। एक इब्हाम इंटरनेशनल के एक आला अहदेदार इकरामुल्लाह से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि ये हमारी समझ से भी बात बाहिर है कि हमें मुख्तलिफ एयरलाइंस की तरफ से पता चलता है कि नई फ़्लाइट्स आपके सिस्टम में नज़र आने वाली हैं। फिर हम जैसे ही सिस्टम को ओपन करते हैं, जब बुकिंग करने लगते हैं तो पता चलता है कि फ़्लाइट्स बुक हो गई हैं। बाज़ दफ़ा तो हम बुकिंग भी कर लेते हैं, जब PNR नंबर डालते हैं पता चलता है कि ये सीट कहीं और बुक हो गई है। उनका कहना था कि सिर्फ यही नहीं, एक फ़्लाइट में अगर टिकट 1,08,000 का मिल रहा है तो चंद ही मिनट्स और कुछ घंटे के अंदर वही टिकट की कीमत 2 लाख तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ PIA ही नहीं, उसके अलावा दूसरी भी जो फ़्लाइट्स चल रही हैं उनकी टिकट्स भी बहुत महंगी हैं। और इसके अलावा फ़्लाइट्स में दूसरा बड़ा जो फैक्टर है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, क्योंकि एयरलाइंस में सीट को छोड़कर जो है मुसाफिर को बिठाया जा रहा है। इस हवाले से जब PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ से बात की गई तो उनका कहना था कि नई परवाज़ों की जितनी ज़रूरत थी उससे कम मिली हैं, जिसकी वजह से तलब और दस्तयाबी में फ़र्क आ गया है। टिकटों की अदम दस्तयाबी के हवाले से उनका कहना था कि सऊदी अरब के लिए टिकटों की तलब बहुत ज़्यादा है और पूरे पाकिस्तान से एजेंट्स और मुसाफिर किसी भी वक्त ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा रहे होते हैं। इसी वजह से फ़्लाइट्स चंद मिनट में बुक हो जाती है। आज शाम की आखिरी खबर शामिल करेंगे। सऊदी ताउन की बदौलत अमरीकी फ़ौज हौसियों से महफूज रहेगी। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कांग्रेस के सामने दिए गए बयान में कहा है कि सऊदी अरब अमरीका का बुनियादी इत्तेहादी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताउन से ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों से अमरीकी अफवाज की हिफाजत होती रही है। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब, अमारात और कुवैत के साथ गहरे ताल्लुकात बनाने के लिए तीनों मुल्कों से स्ट्रेटेजिक मुकालमा करना होगा। ये था हमारा शाम का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।